ایسا نعرہ لگا کہ جو لوگ بڑے وقت بیٹھ جائے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میری آواز کو سننے والے تمام مسلمان بھائیوں بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید، الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ۔ آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم۔ سرورہ شاہا کریمہ دستگیرہ اشرفہ، حرمتی روحی پیغمبر یک نظر کن حضرات، کچھ عرض و معروف کے قبل آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں درود پاک پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات، بالکل سنجیدگی کے ساتھ تھوڑی دیر آپ میری باتوں کو سنیے، اور میں آج کی اس مختصر سے وقت میں گفتگو میں ایک اللہ کے ولی حضرت ابو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کی سوال حیات سے کچھ واقعات کرامات آپ کے حوالے کروں گا۔ اور ایک چیز یاد رکھیے، آپ آئے ہیں عرس غریب نواز میں، آپ اس بات کو جانتے ہیں، غور و فکر سے سنیے، آپ اس بات کو جانتے ہیں، آپ کا ایمان ہے کہ ہم یہاں آئے ہیں، ایک عام انسان کلمہ پڑھنے والا دنیا سے چلا جاتا ہے، ہم قبرستان جاتے ہیں، کہتے ہیں السلام علیکم یا اہل القبور۔ آپ کا ہمارا یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ مرنے والا اگرچہ دنیا سے چلا گیا ہے لیکن وہ زندہ ہے، اس لیے کہ شاعر کہتا ہے، کون کہتا ہے کہ مومن مر گیا، قید سے چھوٹا وہ اپنا گھر گیا۔ جب ایک عام مومن مر نہیں سکتا ہے تو پھر ہمارا تو ایمان ہے کہ ہم جس کی نام کی محفل میں آئے ہیں وہ غریب نواز زندہ ہے۔ جس طرح وہ اپنی ظاہری زندگی میں پوری دنیا کو دیکھ رہے تھے، آج اپنی قبر انور سے بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ جب ایک عام آدمی دنیا کے بادشاہ کے پاس جا کر ہم بدتمیزی نہیں کر سکتے ہیں تو کیا ہمارے لیے مناسب ہے کہ ہم غریب نواز کی نظروں میں آ کر بدتمیزی کریں، بے حیائی کریں؟ بالکل مناسب نہیں ہے۔ اسی لیے جو لوگ ادھر ادھر بھٹک رہے ہیں، بے راہ روی کے شکار ہیں، آپ جلسے میں آئے، عرف میں آئے ہیں، آپ کو ایک واقعہ بتاؤں گا کہ اللہ والوں کا مقام اور مرتبہ کیا ہوتا ہے۔ سرکار ابو علی شاہ قلندر کی زندگی سے شروع کروں گا۔ میں نے یہ واقعہ اپنا موضوع بنایا ہے اس لیے کہ جب بابا کے در پہ اب آئیں گے، قلندر کی بارگاہ میں یہاں آئیں گے، ایک قطع لگایا جاتا ہے عرس کے ٹائم پہ، بھر چمبل، چاول سے، گیہوں سے، آٹا سے، سونے سے، چاندی سے، روپیہ سے، پیسہ دے، جس طرح سے ہو سکے، ایک دو گے ایک پاؤ گے، دو دو گے دو مرتبہ چمبل بھرو گے، دو لال یعنی دو اولاد پاؤ گے۔ یہ بابا کے در پہ رہ کر یہ چمبل جب میں تھا یہاں پہ تو یہ چمبل میں ایک اعلان ہوتا تھا، تو میں نے سوچا یہ معاملہ کیا ہے، میٹر کیا ہے، بات کیا ہے۔ پھر میں نے
سرکار ابو علی شاہ قلندر، کیونکہ وہ چنبل جو بھرا جاتا ہے بابا، یہاں آپ کو ایک مدرسے کی بات بتا رہا ہوں، دارالعلوم کی بات بتا رہا ہوں، کہ جو چنبل بھرا جاتا ہے، یہ چنبل جو بھرا جاتا ہے، اس چنبل کو سرکار ابو علی شاہ قلندر کے نام سے بھرا جاتا ہے۔ اور ایک چیز یاد رکھیے، اللہ والوں کے نام میں اتنا اثر ہے کہ آپ نام لے لیجیے، آپ کی دنیا کی پریشانی بھی ختم ہو جائے گی اور آخرت کی بھی پریشانی ختم ہو جائے گی۔ اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ واقعہ، پہلے آپ کو ایک نظر کی دیکھی بات بتا رہا ہوں۔ سرکار مخدوم پاک کے کوثا شریف، آپ نے نام سنا ہوگا، جو لوگ گئے ہیں وہ جانتے ہیں۔ آپ ذرا جائزہ لیجیے، علماء سے پوچھیں، کتابوں کو پڑھیے، مورخین بتاتے ہیں کہ کوثا شریف میں جو کنواں ہے، مخدوم پاک کے مزار کو لگا ہوا چاروں طرف سے گھرا ہوا وہ کنواں ہے۔ اس کنویں کے پانی میں اللہ نے مخدوم پاک کے وسیلے سے یہ برکت رکھا ہے کہ جو انسان جو دنیا میں کہیں کوئی علاج، جو ڈاکٹر لا علاج کہہ دے، کہیں علاج نہ ہو، مخدوم کی بارگاہ میں چلے جائے، اس کنویں کا پانی پی لے، اللہ کینسر والے کو بھی شفا عطا کر دے۔ اس پھول میں اللہ نے، اس در کے پھول میں وہ شفا رکھا ہے کہ اگر مخدوم کے روضے پر پڑا ہوا پھول کھا لے، انسان کے اندر جو بھی پریشانی ہے، یہاں تک کہ جو پاگل، میں نے مخدوم پاک کی چوکھٹ میں یہ دیکھا ہے، لوگوں کو جس طرح ایک مجرم کو جیل خانے میں زنجیروں پہ باندھ کر رکھا جاتا ہے، کوثا شریف میں اسی طرح پاگلوں کو رکھا جاتا ہے، پاگلوں کو بیڑی باندھ کر لگا کر رکھا جاتا ہے۔ پھر ان کا علاج کیا ہے، علاج کیسے ہوتا ہے، کیا کوئی دوائی کا سہارا لیتا ہے، کوئی ٹریٹمنٹ دیا جاتا ہے، کسی ڈاکٹر کا سہارا ہوتا ہے؟ نہیں، بس ایک ہی سہارا ہے اس در پر، وہ میرے مخدوم کا سہارا ہے۔ مخدوم کے روضے کی صرف جھلک چمک پڑتی ہے، وہ انسان جس کا دماغ ڈاکٹروں نے لا علاج قرار دیے، پاگل ہو گیا ہے، ماں باپ جا کر، بھائی بہن جا کر اپنے بھائی کے ہاتھوں میں بیڑی لگا کر، زنجیر لگا کر رکھا ہے، 2-4 دن کا عرصہ گزرتا ہے، مخدوم کی نگاہیں شرم ہوتی ہے، ایک پاگل صحتیاب ہو کر اپنے گھر کو لوٹ جاتا ہے۔ دوستو، ہم آئے غریب نواز کے نام سے محفل میں، اور ہم بے حیائی کے شکار ہو جائیں، یہ مناسب نہیں ہے۔ درود پاک پڑھیے، ادب کے ساتھ بیٹھیے، درود پاک پڑھیے، پورا مجمع بلند آواز سے پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ قرآن پاک کی آیت کریمہ تلاوت کی ہے، اللہ فرماتا ہے، الم یعن للذین آمنوا، اے لوگوں، کیا اب بھی وقت نہیں آیا ہے کہ تمہارا دل خوف خدا سے لرز جائے، تمہارا دل خدا کی طرف ہو جائے، تم اللہ والے بن جاؤ؟ اگر اب بھی وقت نہیں آیا تو کب وہ وقت آئے گا؟ یہ زندگی کی حقیقت کیا ہے؟ آج یہاں بیٹھے ہیں اس کڑاکے کی ٹھنڈی میں، ہو سکتا ہے خدا نہ خواستہ ہمیں ٹھنڈ لگ جائے، ہم اس دروازے کو، بابا کے مدرسے کے گیٹ کو پار بھی نہ کر سکیں، ہو سکتا ہے یہاں بیٹھے بیٹھے ہمارے جسم سے ہماری روح نکل جائے۔ لہذا جو بھی وقت ہے اسے ہمیشہ اپنا آخری وقت سمجھیے، اس چکر میں نہ رہے کوئی کہ آج کی رات میں نے دیکھ لیا، کل کا دن بھی دیکھ لوں گا، نہیں، بس یہ خدا کی مہربانی، خدا کا شکر ادا کرے، مولا تو نے اس رات کو دکھا دیا، ہو سکتا ہے یہی میری آخری رات ہے، میں آج ہی بیٹھ کر، آج ہی خدا کی مرضی حاصل کر لوں، خدا کی عبادت کر کے اس رب کو راضی کر لوں، اپنا آخری وقت سمجھیں۔ اور جب اس طرح سے اپنی زندگی کا معمول بنا لیں گے، ہم اپنی فطرت بنا لیں گے، تو پھر ہم گناہوں سے دور ہو جائیں گے، کیونکہ گناہ کریں گے، ہو سکتا ہے گناہ کرنے کے بعد دل یہ بولے گا، ایمان یہ بولے گا ہم گناہ کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے گناہ کے بعد اللہ ہمیں توبہ کی توفیق نہ دے، اس سے پہلے ہماری موت ہو جائے۔ لہذا میرے دوست یہاں بیٹھے، یہ اپنا آخری وقت سمجھیے۔ اب سنیے،
सरकार अबू अली शाह कलंदर, इनका दो वाक़या आपको बताऊं कि उलमा किराम हैं। हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती जमील साहब बैठे हैं, हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती सोहेल रिजवाई साहब हैं और दीगर उलमा किराम हैं। उनकी मौजूदगी में बस 10 मिनट और सुन लीजिए दो वाक़या सरकार अबू अली शाह कलंदर का। मैंने बताया आपको कि ये जो उर्स शरीफ होता है, अजमेर शरीफ के नाम से, गरीब नवाज के नाम से जो उर्स मनाया जाता है सरकार बाबा एहसानुल हक के दयार में, तो इस दयार में उर्स के मौके पर अक्सर चंबल लोग भरते हैं। ये जो चंबल भरते हैं, जिन लोगों ने चंबल भरा होगा, क्यों भरते हैं, वजह क्या है और किन के नाम से भरते हैं, तो उसकी वजह मैं आपको बता देता हूँ। जिस बुजुर्ग के नाम से भरते हैं उनका मकाम क्या है। सुनिए, सरकार अबू अली शाह कलंदर, आपका नाम हजरत शाह शरफुद्दीन है, आपका मजार पानीपत में है। एक मर्तबा इत्तिफाकन सरकार अबू अली शाह कलंदर है। आपकी जिंदगी का हाल ये है कि आपने, कुछ मुअर्रिखीन ने 12 साल 30 साल कम से कम रिवायत को ले लेते हैं कि आपने लगभग 12 साल तक समंदर में पानी में खड़े होकर खुदा की इबादत की। कह दीजिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 12 साल तक समंदर में पानी में खड़े होकर खुदा की याद में मुस्तगरक हो गए। कैसे खोए? ये जो अबू अली शाह कलंदर है, इनका जमाना ताबिर पाक का, निजामुद्दीन औलिया का, इनका ये लोग हम असर है, एक ही जमाने के हैं। खो गए खुदा की याद में, खुदा की इबादत में महव हो गए। अरसा गुजरते गुजरते 12 साल का अरसा लग गया। जब 12 साल का अरसा गुजर गया, एक दिन गैब से आवाज आई, शरफुद्दीन बता तू क्या चाहता है। रब की तरफ से आवाज आई, शरफुद्दीन तू क्या चाहता है। कहा मौला अगर नवाजना चाहता है तो मुझे अली जैसा बना दे। शरफुद्दीन हजरत अबू अली शाह कलंदर ने कहा मौला तू नवाजना चाहता है तो मुझे अली जैसा बना दे। गैब से आवाज आई, शरफुद्दीन ये मुमकिन नहीं है, अब अली कोई दूसरा नहीं हो सकता है, अली एक हो गया है। कहा मौला अगर ये नहीं हो सकता है तो कम से कम अली की खुशबू ही अता कर दे। कहा ये तुझे दे देता हूँ। बस उसी दिन से सरकार अबू अली शाह कलंदर का जो असल नाम शरफुद्दीन था, लोग उसे भूल गए और बू अली, अली की खुशबू, इसी नाम से आप दुनिया में मशहूर हो गए। जब मशहूर हो गए, खुदा की इबादत और रियादत से अल्लाह ने मशहूर कर दिया अबू अली शाह कलंदर के नाम से। एक दिन आपका मुरीद एक आपकी बारगाह में आया और देखिए ये इसलिए कह रहा हूँ कि आज हम एक कलंदर जो ज़ाहिरी हयात में है उनकी बारगाह में आए हैं। हमें अगर अच्छी नीयत से आएंगे, अल्लाह ने चाहा तो इस कलंदर के निगाहे करम से भी हमारी जिंदगी संवर सकती है। सरकार अबू अली शाह कलंदर की बारगाह में एक मुरीद आया, कहा हुजूर देखा आपने क्या देखा कि सरकार अबू अली शाह कलंदर की बारगाह में जितने भी लोग आते हैं, जो लोग हज करके आते हैं, आप जब आपसे मिलने आते हैं आप उनको देखते हैं, सबके आंखों को चूमते हैं, चेहरे को चूमते हैं, कदम को चूमते हैं। एक अल्लाह के वली है, बरगुजीदा बंदे हैं, लेकिन एक आदमी मदीना मुनव्वरा से वापस आ रहा है, कदम को चूम रहे हैं। मुरीद के दिल में ख्याल आया, पूछा हुजूर आप इनके कदम को क्यों चूमते हैं जो लोग हज करके आते हैं। पीर ने अबू अली शाह कलंदर ने कहा मैं इनके कदम को नहीं चूमता हूँ, बल्कि मैं इसलिए चूम रहा हूँ कि इन कदम ने वहां जाकर अपने आदमी ने ये कदम वहां पड़े हैं जहां पर मेरे मुस्तफा कभी चले होंगे। मेरे मुस्तफा के दरो दीवारों को इन आंखों ने देखा है, इन हाथों ने मुस्तफा के जालियों को, रोजे की जालियों को पकड़ा है। मैं इसीलिए इन उनके हाथों को, पैरों को चूमता हूँ। जब इतनी बात सुनी, मुरीद के दिल में ख्याल पैदा हुआ कि अगर मैं भी हज करके आ जाऊं तो मेरा पीर मेरे कदम को भी चूमेगा, मेरे हाथों को भी चूमेगा, मेरी पेशानी को भी चूमेगा। एक दिन कहा हुजूर मैं भी हज करने के लिए जाना चाहता हूँ, मुझे
भी हज के लिए भेज दीजिए। कहा सब्र करो, बर्दाश्त करो। 1 साल 2 साल 4 साल 10 साल का अरसा गुजर गया। कहा सरकार एक मर्तबा भेज दीजिए, मैं भी रोज़े अनवर पर जाना चाहता हूँ। सरकार अबू अली शाह कलंदर ने फरमाया अगर तू हज करने के लिए जाना चाहता है तो एक बात याद रख, मैं तो तुझे भेज दूंगा, लेकिन वहाँ जाने के बाद जो सबसे बड़ा मर्तबा और मकाम है उस जगह का वो ये है कि वहाँ नमाज पढ़ना अपनी जगह है, वहाँ पत्थर मारना अपनी जगह है, कहीं 2 वक्त की नमाज पढ़ना, कहीं 40 वक्त की नमाज पढ़ना, जितने भी हज के अरकान है वो अपनी जगह है। लेकिन सबसे बड़ी जो जिम्मेदारी है आशिक़े रसूल की हाजी की, वहाँ अदब करना सबसे बड़ा मर्तबा जो है, अदब करना सबसे ज्यादा जरूरी है। जो जितना बाअदब होगा वो उतना बानसीब होकर वहां से लौटेगा, जो जितना अदब बजा लाएगा उस दर से वो इतना फैज़याब होकर लौटेगा। जाना चाहता है चले जाओ, चले गए, मुरीद को भेज दिया, नसीहत कर दिया कि अदब बजा लाना, बदतमीजी ना करना, वहाँ के किसी चीज के साथ, दरों दीवारों के साथ, रास्ते में यहाँ तक कि एक कुत्ता भी नजर आए उसके साथ भी कभी बदतमीजी ना करना, इसलिए कि मदीने का कुत्ता हिंदुस्तान के शेरों से अफजल है, मदीने के कुत्ते का मकाम हमसे ज्यादा अफजल है। लिहाजा कह दिया, मुरीद को भेज दिया, मुरीद चला गया। जाने के बाद हज के अरकान को अदा किया, हज के फराइज को अंजाम दिया, वापस आया। अब वापस आने के बाद अब पीर के दिल में, मुरीद के दिल में ख्याल हुआ कि मैं जा रहा हूँ मेरे पीर की बारगाह में, वो मेरी आंखों को चूमेंगे, मेरे चेहरे को बोसा देंगे, कदमों को चूमेंगे, क्योंकि मैंने, मेरे कदम ने दर मुस्तफा के गलियों का सफर किया है, मेरी हाथों ने रौज़े मुस्तफा के जालियों को पकड़ा है, मेरी आंखों ने रौज़े मुस्तफा के जालियों को देखा है। लेकिन जैसे ही मुरीद सरकार अबू अली शाह कलंदर की बारगाह में जाता है, अबू अली शाह कलंदर अपने चेहरे को घेर लेते हैं, अपने चेहरे को घुमा लेते हैं। अब ये हैरान है, मामला क्या है? इतने लोग हज करके आते थे, सबके चेहरे को चूमते थे, सबकी पेशानी को चूमते थे, मैं मुरीद हूँ, मैं करीब रहता था, मैं आया चेहरा फेर लिया, मैं आया नाराज हो गए, मामला क्या है? एक दिन अपने पीर अबू अली शाह कलंदर से मुरीद पूछता है, हुजूर सब आए थे हज करके, आपने सबको बोसा दिया, सबकी पेशानी को चूमा, लेकिन मुझसे कौन सी गलती हो गई कि आप मुझसे नाराज हो गए? कहा ए मुरीद तू ही गौर व फिक्र कर, तूने कौन सी गलती कर दी? कहा मुझे कोई गलती नहीं की, मुझे याद ही नहीं। कहा मैं बता दूं? कहा हाँ बता दीजिए। कहा एक दिन तू मस्जिद नबवी से बाहर निकल रहा था। कहा हाँ निकल रहा था। मस्जिद नबवी से बाहर आते हुए रास्ते में मस्जिद नबवी के दीवार पे देख लगा कर एक कुत्ता बैठा हुआ था। कहा हाँ बैठा हुआ था। कहा तूने उस कुत्ते को मारा था? कहा हाँ मुझे डर लगा वो कुत्ता दरो दीवार को कहीं खराब ना कर दे, इसीलिए मैंने उस कुत्ते को मारा था। हजरत अबू अली शाह कलंदर अपने कुत्ते को उतार कर पीठ दिखाते हैं, देख वो निशान तेरे मार का मेरे पीठ। कोई और कुत्ता नहीं, वो अबू अली शाह कलंदर था। जब ये वाक़या मेरे इमाम तक पहुँचता है, मेरे इमाम फरमाते हैं क्यों पूछे तेरी बात रजा, तुझसे कुत्ते हजार फिरते। अल्लाह